玷污不只是我的家，玷污也是我生命中的目标。养老的时候，我宁愿住在玷污，不想住在大洋房。玷污对我来讲，是我童年的回忆，也是我们养家的地方。玷污最吸引我的是它的历史，还有它的这个古早韵味。俯瞰惹兰乌沙，这里一排排的建筑都比较有古早味。当然，这里的美食也令人垂涎。茂德路上的这家新华餐馆，在这一带屹立了92年，取名更反映了浓郁的草根气息。今年64岁的何金生，是这家本土餐馆的第3代接班人。我们是在1992年搬迁到来这边茂德路，会选到就玷污的话，就是说有那个怀旧的感觉吧。我们几乎没有什么的装修，灯风扇也是旧的，还有地砖跟旁边那个砖也是原装，就是希望保留着旧玷污的古早味。金生的父母在33年前租下了楼下的店铺，而楼上是别人的住家。原本是工程师的金生，14年前在父母退休后，便和2个弟弟接手餐馆，生意红火。起初我们以前周末顾客很多啦，需要排队，刚好隔壁要搬走了，所以我就把它租了下来。然后厨房就打通，他们捧菜的时候比较方便了。新加坡的受保留玷污建于1840年至1960年，分为6种玷污风格，分为早期、第一过渡期、晚期、第二过渡期、装饰艺术和现代玷污风格。市区重建局将金生所在的这排受保留玷污归类为晚期风格，特点是2楼的窗楣装饰有马来花纹的通风孔，还融入了古典建筑中常见的柱头设计。有空的时候，我就是会出来欣赏那个玷污的设计啦，尤其是木窗口，还有 louvers 还有雕刻。我很喜欢这些旧的设计，它会让我想起以前旧的店。民众菜馆的老店就在双溪路结双桥附近。老一辈一定记得，那里有个旧货市场，周围都是一排排的店屋。但到了1990年代，店屋陆续被拆除了。民众菜馆在魏德路的店屋也无法幸免。在金生前方的工地，就是当年老店所在的地方。楼下是菜馆，我的祖母姑妈也是住在楼上啦。我也小的时候，我也是经常去那边。建圣桥那一带住了很多新华人多数都是三轮车夫，就骑那个三轮车到我们的店吃。这条街以前是很繁忙的，排东西卖那个旧货，还有水果摊，非常可惜啦。那个旧不熟悉的环境，全部都没有了。政府从1989年开始，
立法保护这些具有历史和文化价值的建筑物。2年后，市区重建局把惹兰雾沙划为保留区。在惹兰雾沙主干道路上，以晚期、第一过渡期和现代风格的店屋居多。而这区最抢眼的，莫过于贝当路这排建于1930年的晚期店屋。它这么精致，是因为20世纪初，橡胶和锡矿业发达，有些人富起来了，有了钱，自然愿意花钱装饰房子，因此店屋的风格也较为奢华。卢方伟看中这里的店屋，经营共享居住空间。We exclusively only work with shophouses, and it's been that day since day one. It might not be the most commercial thing to do, but it's definitely the most cultural thing to do. So what you really get with Petain Road now is all that culture and a very residential feel. 卢家在贝当路拥有7间店屋。方伟和家人从17年前就搬进了其中1间。I'm very lucky living here on Petain Road. I look up at the facade of the shophouse. I start to see the Islamic rain eaves on the top. And then as my eye scans the facade of the shophouse, I see European Corinthian pillars. I also see Tianyan stuccos of Chinese mythical animals. All that in one is what I call Singaporean flavor, Singaporean culture. The rojak of Singapore in a house. 方伟钟爱店屋的文化色彩，是受到父亲卢朝运的影响。73岁的卢朝运是名退休律师，他在澳大利亚墨尔本念大学时，喜欢背着相机到处拍摄古老的建筑。回国后，这股热情依旧。我去研究、买书，新加坡走很多地方了，看不一样的店屋，他们的 decoration 不一样 ，design 也是不一样。所以我看到哇，很多 carving 啊，多看又多喜欢，就有那个爱好了。事业有成后，卢朝运和朋友从1980年代开始合买店屋。其中，贝当路店屋令他着迷。Petain Road 呢，也许是新加坡最美的店屋。为什么呢？它的 carving very fine， 还有呢，它的 tiles 不一样的，所以就喜欢 Petain Road 的店屋。店屋的魅力让卢方伟放弃投资银行的高薪工作。6年前，他和朋友一起投入店屋共享居住空间生意。在本地大约6500间受保留店屋中，用于住宅的店屋相当稀少。You might have seen a shophouse before, but many Singaporeans have not even stepped foot into a residential shophouse before. These residential shophouses are so rare today. What better way is there to share shophouse living with people than with co-living? 公司至今在全岛拥有42个共享居住空间。方伟请来不同的设计师，精心打造每间店屋。贝当路的这间店屋走极简复古风，时尚的装潢突出店屋独特的格局。Looking across the house from this angle, you can see that the whole open architecture of this house. And the feng shui of the house allows light to come through and water to flow, signifying prosperity within the house. 这里的店屋主人可以向市区重建局申请向上扩建。
The rear extension cannot be seen, but yet, when you come in and you look up, you get this expanse of space with light streaming through. You can't actually see it from the front of the house because the pitched roof on the second floor front actually hides your vision, and so it's an architectural marvel. 共享居住空间的住户，多数是专业人士，3%是外地人。Shop houses used to be tenement houses before we resettled people into HDBs. Singaporeans today remember shop houses as offices or bars. Co-living is one way of letting more people experience what shop house living is all about. 方伟从小在丹戎巴葛附近的布莱路店屋长大，那里被称为卢宅。从前浓厚的甘榜气息，他一直念念不忘。Think about it as a Singaporean family stuffed into a shop house full of art and antiques, running around playing games, getting scolded when we broke things. I do believe that there are still these enclaves of meaning of what it means to live in a kampong with kampong spirit and feeling Singaporean. 卢宅如今也成了共享居住空间。方伟对改造后的店屋引以为傲，但小时候他其实不敢告诉朋友自己住在店屋里。My friends were living in condos or bungalows or HDBs. And so whenever I bring them home, they always be very quizzical, but I'd be a little bit embarrassed to say, oh, I'm living in a shop house. But it's good to see today that shop houses are now being appreciated for the heritage gems that they are. 和方伟一样，对店屋情有独钟的，还有这名女子。11年前呢，就刚好我就经过了这一间店，因为它那个铁门是关上的，我就觉得很神秘，好像这个店屋有一点故事。然后过后就是说，你是这个中药工会，看一看有没有这个可能性呢，在这边做一个生意。几天后呢，就有人回答我就哎呀心跳了，就是说这个就是有这个缘分吧。仿佛命中注定，谢敏莹就这样在德威路开启了餐馆。店屋最吸引我的是它的历史吧，还有它的这个古早韵味。因为在这个年代的时候呢，这种店屋都很少见了。你一把它拆了之后呢，是无法把它补回去的。可以亲眼看到的这种感觉呢，这个体验是完全不同的。所以呢，要尽量保留。我也是很喜欢的，是它这里的地砖，这个设计是 Art Deco 所说的 geometry shape， 是根据四方形来做它的这个设计。外面的这些墙装呢，其实是代表一个花，它其实是全部是有8个小小个的这个墙装来设计一个花，那就是因为华人嘛，华人就喜欢花。楼下是新颖的餐饮店，楼上是中药工会70多年来的会所。中药工会主席王倩火医师觉得，这样一店二用，各得其所。你好。你好。这个店屋的空间呢，可以拿来共享，把我们没有用的空置的楼下拿来出租，有一笔收入可以作为我们的工会的常务开销。中药工会在1940年成立，初期是向人租用场地办公，10年后，工会的前辈们才决定购置会所。在1950年前后，他们觉得我们工会呢应该要有一个会所，后来就发现这边有一间住家要出售，就把它买下来。那以当时1万多块，数目也不算小啦。当时的建筑结构这一排都是有一个阳台，它的结构也是有一种时代感的。墙装是以马赛克为主。德威路这排店屋属于装饰艺术店屋风格，直线型线条设计利落干净。中药工会的店屋墙面铺满马赛克，使视觉效果更为丰富。
敏莹对中药工会的历史充满好奇，她深入挖掘资料，希望顾客满足味蕾的同时，也能走一趟历史之旅。我第一次看到它这个蓝图的时候呢，发现到就是，它这个店屋呢全部是斜的，这整排店屋的这个形状呢，其实有点不同。还有虎豹礼堂的匾额呢，我就去找了它这个为什么他们会叫虎豹礼堂，是因为他们是想谢虎豹家庭捐了一大笔钱来买还有建这个装修这个店屋，我就用英文呢就把它翻译印了出来，希望顾客呢他们可以自己去读。店屋不仅封存历史，也凝聚人心。今年的团拜在这里，大家有回家的感觉。店路的楼上是会所，楼下是餐厅，在楼下举办这样的一个活动会比较方便。虽然地方比较小，不过在这个传统的节日，又在这个传统的老店，我们的会所举办这样的一个活动啊，显得比较有意义。我们平时呢都没有什么接触，一年一次呢有这种聚会呢可以碰面，那个感觉呢就是说好像是跟家人聚会的一种感觉，很温馨的感觉。茂德路平时清静惬意，可是，一到用餐时间，便充满了生活气息。在店屋开了这么多年，对我的感想是说有人情味。多数的顾客都是熟客了，渐渐的会变成朋友。尤其是周末啊，他们会带家人一起来我们的店里用餐。说一代传一代啦。69岁的刘金明是常客，每星期都会到这里光顾。我小的时候，他们是在 Well Road。我5岁的时候吃到现在，他们搬去哪里，我也是一去跟到哪里。很难找到这种旧店屋煮那个古早味的东西，吃了我会想起以前的事啊！哇，小的时候，每次我爸爸带我去吃。我爸爸已经不在了现在我带我老婆来吃因为我老婆也是很喜欢吃，我老婆也是新化人来的。对我来说，店屋对我有什么意义？就是说，给顾客有一个老地方的感觉吧，有一个地方他们会比较熟悉，会比较怀旧。这些年来，惹兰雾纱见证了受保留店屋的时代变迁。过去，许多从事交通运输相关行业的新化人在这里做生意，现在也渐渐没落了。汽车零件店啊，多数都是搬去那些工业区了，很少了。有些店还有电单车，还有几间。剩下的这些店，我是希望可以继续做下去了，要不然只有餐饮业跟娱乐的话，就比较太可惜了。惹兰雾纱临近嘉冷河，以前船厂林立，带动了五金店的兴盛。如今，店屋上残留的文字，默默记录着那段繁华的岁月。现在呢 Jalan Besar 的五金店呢也越来越少了。有时候看到些比较旧的这些五金店呢，都会欣赏他们，感觉说也是提醒我们，岁月不饶人，也不饶物。不管你是人或者物呢，迟早呢这些也是会慢慢的 wear and tear。时过境迁，贝当路附近的新世界游乐场的霓虹灯，早在1987年熄灭。而这一带的红灯区，也曾充满喧哗嬉笑。这些花街柳巷20多年前的风尘往事，
卢朝运仍然印象深刻。以前没有3楼、4楼的，只是1楼跟2楼，楼下是一个集会点，楼上是住家，可是有点怪怪的住家，因为以前这边是叫拼酒卡，所以晚上的宴会跟我们不一样的，所以那些小姐住在这边，白天他们就过去。Jalan Besar 它的改变很大，现在啊这些新的人进来，那新的人就是比较年轻的，他们买了，他们把它改成 very cool hip joints 咖啡厅啊，是的，所以它的改变是很大。惹兰雾沙至今保留了大约600间店屋，为这区增添了一抹独特的历史风情。We need to preserve them. This is the last bit of what we have left as Singapore's heritage. These are the things that will make us proud as a nation, as a people. It's our national heritage. It doesn't belong to myself or my family. We're just stewards of these properties for the next generation.